Good afternoon, students. In the previous lecture, we have initiated discussion regarding synthesis of dye intermediates by nitration reactions. Before this concept, we have already covered the synthesis of dye intermediates by the sulfonation reactions, where we have seen that there are different type of the reactions that we can carry out for the synthesis of the different type of the dye intermediates. And त्याच्या काही वेगवेगळ्या reactions होत्या. So all these reactions are from the sulfonation category. So we have carried out the sulfonation of the different compounds to get the dye intermediate. Okay, so similarly in the today's lecture we are going to proceeding to the next point, that is synthesis of the dye intermediates by the nitration reactions. See, we can synthesize dye intermediates by the many different types of the reactions, but as already I told to you, it is not possible to cover all the type of the reactions which are used for the synthesis of dye intermediates. But some of the very important and the highlighted reactions they have included in your syllabus, that is sulfonation, nitration, and diazotization reactions. So as our syllabus, we have to cover only these three types of the reactions from which we can get a dye intermediate. ठीक आहे, त्याच्यातला सल्फोनेशनचा जो पार्ट आहे, ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड all the reactions which are involved in the synthesis of dye intermediates by the sulfonation reaction. ठीक आहे. So similarly, in the today's lecture, we are going to start the discussion regarding the synthesis of the dye intermediates by nitration reactions. So what is nitration here? So nitration, it does mean that, or it involves the replacement of one or more ring hydrogen atoms by the nitro group. So we can say that it is the substitution of the nitro group at the site of the hydrogen. Means one or two or one or more hydrogen atoms gets replaced by the nitro group. This is the generally called as a nitration. And basically, see, the nitration of aromatic hydrocarbons is a fundamental operation in the manufacturing of the many dye intermediates, because there are so many dyes that we could prepare from the intermediate which are already synthesized by the nitration reactions. Okay, so means we can say that the nitration of aromatic hydrocarbons is a fundamental operation in the manufacturing of the many types of the dyes. So let us start the discussion about how this nitration proceeds. What is the mechanism of nitration? What are the different types of the nitrations that we are using for the synthesis of the various dye intermediates? Okay. The general mechanism also we know very well. Somewhere we must have learned the mechanism of the nitration. So mechanism of nitration, it just we know the what is the nitration reaction. So in the nitration reaction, there is one aromatic substituent, and another side there is one reagent or a reactant. आपण काय म्हणू शकतो त्याला, nitrating reagent. So nitrating reagent, it is the mixture of the nitric acid and the H2SO4. Both are the strong one. तर दोन्ही स्ट्रॉंग ऍसिड वापरते 1:2 proportion मध्ये, म्हणजे नायट्रिक ऍसिड इज 1 part and the 2 parts of the H2SO4, and this were mixing together, and then this will become a nitrating mixture which will forms the nitronium ion, that is the electrophile. So the nitronium ion जो तयार होतो ना, this nitronium ion acts, or this nitronium ion attacks on the benzene molecule or any aromatic molecule for the nitration of any aromatic substances. ठीक आहे, and it forms one transition state which carries the positive charge. त्यालाच आपण कार्बोनियम आयन असं म्हणतो. And further the nitration reaction proceeds. तर ऍक्च्युअली काय होतं बघा, 1 part of the nitric acid reacts with facile 2 parts of the H2SO4. So how this reaction will act here? So here the nitric acid acts as a base and the H2SO4 acts as a acid. Now what is the role of acid? It produces the H plus ion. What is the role of base? It takes the H plus ion. Similarly, H2SO4 produces the H plus ion as like this. Suppose H2SO4, it undergoes a dissociation, then there is a formation of H plus plus HSO4 minus. So later on this H plus will be taken by the nitric acid. So I will write the nitric acid as like this. असं लिहितो मी, नायट्रिक ऍसिड HNO3 आहे, त्याचं फक्त काय की अशा पद्धतीने लिहिलं. So this lone pair will take the
काय असेल की H plus ion, then there will be formation of NO2 plus. This intermediate will get formed. So further the charge will be released here and the nitronium ion will get formed, NO2 plus. Okay, आणि मग काय तयार होतं, H2O तयार होईल. Okay, so now this H2O further reacts with another molecule of the H2SO4, another molecule of the H2SO4, कारण इथं आपण एकच molecule use केला, another molecule of the H2SO4, and then there is a formation of H3O plus H2SO4, sorry, HSO4 minus. So HSO4 minus will get formed here, HSO4 minus. Okay, so this hydronium H3O plus will be again form here. Actually हे काय करते की रिएक्शनचा इक्विलिब्रियम जो आहे तो इक्विलिब्रियम तुम्हाला नायट्रोनियम आयन प्रोसीड तयार होण्याकडे शिफ्ट करतो आणि म्हणून H3O प्लस ऍक्च्युअली काय होते की इथं तयार होते जनरल याच्यामध्ये. ठीक आहे. So this is the first step where there is a preparation, where there is a formation of nitronium ion as a electrophile. So this nitronium ion is electrophilic and it attacks on the benzene or any aromatic nuclei. It attacks on the benzene or any aromatic nuclei as I shown here. So this is the resonance structure of the benzene. So now what will get happen? So this nitronium ion attacks on the benzene and such a structure will get formed. So generally we write as such, आपण असं लिहितो generally NO2 plus. Okay, so this will attack here and we're writing as such. The proton असेल तुमचा and this will be here and then we write the resonance structures. तुम्ही रेझोनन्स जे लिहिता इतर रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स दाखवलेले आहेत. सो दीज आर दी कार्बोनियम आयन. तर हे वेगवेगळ्या रेझोनन्स फॉर्म मधले कार्बोनियम आयन्स आहेत आणि फायनली मग काय होईल की तुमचं H प्लस विल बी रिप्लेस्ड हिअर. मग नंतर काय होईल की H प्लस रिप्लेस होईल आणि अरोमॅटायझेशन होईल. ओके, सो आय विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट 1 minute. Okay. So further what will get happen? This carbonium ion reacts with HSO4 minus. This carbonium ion reacts with HSO4 minus here. म्हणजेच काय असेल की जनरली this will be form as it is. आणि मग काय होईल, nitrobenzene will get form and H2SO4 will be generated. म्हणजे काय होईल, H3O plus HSO4 minus. याच्यातून ऍक्च्युअली मग परत काय होईल की वॉटर मॉलिक्यूल जो आहे ते पण त्या रिएक्शन मधून जनरली बाहेर पडते. ठीक आहे. So this is in general nitration reaction that we know very well. You know the in detail mechanism of the nitration reaction. ठीक आहे. तर आता मी मेकॅनिझम थोडक्यात तेच दाखवलं की दोन H2SO4 मॉलिक्यूल आणि एक नायट्रिक ऍसिडचा मॉलिक्यूल, दे रिएक्ट्स अँड दे फॉर्म्स द नायट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल. So further this nitronium electrophile attacks on the aromatic nucleus and then there is a formation of the carbonium ion of this aromatic nucleus and further H plus will be काय असेल की H plus will be removed from the aromatic nucleus or H plus will be काय होईल की तो तिथून बाहेर पडतो H plus आणि मग तिथे ऍक्च्युअली aromatic नायट्रेशन जे आहे aromatic न्यूक्लियसला, तर ते बेसिकली काय होईल की नायट्रेशन तिथे कम्प्लीट होईल. ठीक आहे. So now see whatever the sulfuric acid that we have used here, काय रोल आहे ऍक्च्युअली सल्फ्युरिक ऍसिडचा, तिथे जे आपण सल्फ्युरिक ऍसिड वापरले तर त्याचा रोल जे आहे ते आपण मी इथं थोडक्यात लिहिलेलं आहे. तर सल्फ्युरिक ऍसिड इट सर्व्स ॲज अ सॉल्वंट फॉर दिस रिएक्शन. इथं एक सॉल्वंट म्हणून पण ते काम करतं. अगेन द सल्फ्युरिक ऍसिड फॅसिलिटेट्स द नायट्रेशन बाय रिएक्शन विथ द नायट्रिक ऍसिड टू फॉर्म द नायट्रोनियम आयन. तर सल्फ्युरिक ऍसिडमुळे ऍक्च्युअली नायट्रोनियम आयन तयार होतो आणि म्हणजेच काय की सल्फ्युरिक ऍसिड इज ऍक्टिव्ह नायट्रेटिंग एजंट असं म्हणूया आपण. सल्फ्युरिक ऍसिड इज active nitrating agent which forms the nitronium electrophile. Then sulfuric acid also serves to maintain the strength of nitrating mixture by combining with the water which is formed. म्हणजे बघा आपण ऍक्च्युअली दोन पार्ट्स वापरले H2SO4 चे. त्यातला एक पार्ट ऍक्च्युअली काय झाला की H2SO4 नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्ट झाला. म्हणजे मी असं दाखवलेलं बघ, HSO4 मायनस. इथं दोन आहेत मॉलिक्युल पण ऍक्च्युअली एक जो आहे तर तो काय झाला की इथल्या H प्लस बरोबर रिएक्ट झाला, H2SO4 जनरेट केला आणि एक शिल्लक राहिला. तर ते शिल्लक राहिल्याने काय केलं, त्यानं काय केलं की स्ट्रेंथ मेंटेन केली नायट्रेटिंग मिक्सरची. कारण तो वॉटर मॉलिक्यूल जो जनरेट होतो
तर त्या वॉटर मॉलिक्युलर बरोबर परत तो H2SO बरोबर रिॲक्ट होतो आणि वॉटर मॉलिक्युल ऍब्झॉर्ब करून घेतो. ठीक आहे. म्हणजेच काय की नायट्रिक ऍसिड आल्सो सर्व्स टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द नायट्रेटिक मिक्सचर बाय कंबायनिंग विथ द वॉटर विच इज फॉर्म्ड. म्हणजे एक गोष्ट क्लिअर आहे की आपल्याला ऍक्च्युअली लागताना 1:1 रेशो लागतोय. बट देन ऑल्सो वाय वी आर युझिंग 1:2 रेशो, because the second molecule of H2SO4 it maintain the strength of the नायट्रेटिक मिक्सचर. कधी जर क्वेश्चन विचारला तुम्हाला की ऍक्च्युअली जर स्टायचियोमेट्रिकली जर आपण बघितलं तर देर इज अ नीड ऑफ 1:1 नायट्रिक ऍसिड आणि H2SO4 मॉलिक्युल 1:1 लागते, एकाच एक पार्ट लागते, पण ऍक्च्युअल मध्ये किती घेतले तुम्ही 1:2 घेतले. कारण का तर सेकंड H2SO4 मॉलिक्युल जो आहे इट मेंटेन्स दी स्ट्रेंथ और इट मेंटेन्स दी स्ट्रेंथ ऑफ द नायट्रेटिक मिक्सचर बाय ऑब्झॉर्बिंग H2 जनरेटेड H2. जो काही तयार झालेला H2 आहे तर तो ऍब्झॉर्ब करतो, त्याच्यावर रिॲक्ट होऊन H3O+ तयार होतं ना. ऍक्च्युअली ते पण ऍसिड आहे स्ट्रॉंग, त्याच्यामध्ये डायल्यूट होऊ नये वॉटरमुळे. त्याच्यामुळे आपण काय करतो की एक्सेस H2SO4 यूज करतोय की जेणेकरून तुमचं जे नायट्रेटिक मिक्सचर आहे ते डायल्यूट होऊ नये. म्हणजे एक पार्ट हा प्रोटॉन देऊन काय करतोय इलेक्ट्रोफाईल तयार करतोय NO2+ नायट्रोनियम आयन, आणि दुसरा मॉलिक्युल काय करतोय तो वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतोय आणि वॉटरला काढून टाकतोय. तर हे त्याचा एक मेन रोल आहे. ठीक आहे. So then the next part is the orientation of nitro compound. Orientation in the sense काय की aromatic nucleusला नायट्रेशन कुठं होईल ऍक्च्युअली, त्याचं ओरिएंटेशन काय असेल. तर ते ओरिएंटेशन आपण इथे थोडक्यात बघूया. हे ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे, कारण नायट्रोनियम आयन हा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे त्याच्यामुळे त्याचं डायरेक्शन कसं असेल हे तुम्हाला इझिली सांगता येऊ शकतं. तर ओरिएंटेशन जर आपण बघितलं तर बेन्झीन जो आहे त्याच्या बाबतीत आपल्याला काही सांगायची गरज नाही. नायट्रेशन विल बी टेक्स प्लेस इन एनी सुटेबल पोझिशन ऑफ दी बेन्झीन, कारण बेन्झीनला कुठं सबस्टिट्यूशन नसतं, त्याच्यामुळे कुठल्याही एका भागामध्ये नायट्रेशन जे आहे तर ते नायट्रेशन बेसिकली होऊ शकतं. ठीक आहे. जस्ट वेट 1 मिनिट, कारण मोबाईलला चार्जिंग नाही, नाहीतर आपल्या लेक्चर मध्येच थांबेल. वेट 1 मिनिट. ओके. तर काय असेल की देर इज नो प्रॉब्लेम टू द नायट्रेशन ऑफ बेन्झीन बिकॉज देर इज नो एनी टाइप ऑफ द सबस्टिट्यूशन टू द बेन्झीन. सो नायट्रेशन विल बी टेक्स प्लेस ऍट एनी सुटेबल पोझिशन. ठीक आहे. Then if there are substitutions as like a CH3 or any halides, hydroxide ions or the amines to the aromatic ring or any benzene molecule असं म्हणूया आपण. तर नायट्रो ग्रुप कुठं जाईल, इट विल और नायट्रेशन विल टेक्स प्लेस ऍट द अर्थ और द पॅरा पोझिशन. म्हणजेच काय की सपोज देर इज aromatic ring or we'll just take a benzene. If there is substitution of the CH3 or any halides, I will just write the X, or any hydroxide group or the amines, then basically nitration will take place at the ortho or the para position. So means nitration will take place at either this or this position or both. Okay, तर इथं कुठेतरी nitration होईल. At the another side, if the substitutions like nitro group is already present on the aromatic ring, or it also contains carboxylic acid group, or it contains cyanide group or the sulfonyl group, then the nitro group enters to the meta position instead to go at the ortho or para. म्हणजे नायट्रेशन इथं होईल, मेटा पोझिशनला होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे हे डायरेक्टिंग पोझिशन्स मी सांगितलं. बट इफ देर आर सम अमाइन ग्रुप्स प्रेझेंट, म्हणजे काही काही अमिनो ग्रुप जे आहेत तर ते बेसिकली प्रोटेक्शन वगैरे होतं. म्हणजे फंक्शनल ग्रुप्स ऍज लाईक अमिनो ग्रुप इन द कंपाऊंड्स टू बी नायट्रेटेड मस्ट बी प्रोटेक्टेड. म्हणजे अमाइन असेल ही, जे NH2 आहे फॉर एक्झाम्पल, NH2 आहे अरोमॅटिक रिंगला, तर NH2 असेल तर ह्याचं नायट्रेशन करत असताना हा NH2 तुम्हाला अगोदर प्रोटेक्ट करावा लागतो. अदरवाईज दिस NH2 विल अंडरगोज ऑक्सिडेशन आणि त्याचं डिस्ट्रक्शन होऊ शकतं. त्याच्यामुळे NH2 फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हॅव टू प्रोटेक्ट, आणि मग त्याचं आपण नायट्रेशन बेसिकली काय करतोय, कॅरी ऑन करतोय. आणि मग एकदा नायट्रेशन झालं की हायड्रोलिसिस करतोय आणि मग ते NH2 ग्रुप जो आहे तो परत ओरिजिनल पोझिशनला घेऊन येतो. म्हणजे जिथं आहे तिथं म्हणजे प्रोटेक्शन करावं लागतं, मग नायट्रेशन आणि त्याच्यानंतर डिप्रोटेक्शन करतो. सो दीज आर द सम रूल्स अबाउट द नायट्रेशन. फक्त एक लक्षात आलं, याच्यावरून पण सेम आहे, सल्फोनेशन सारखं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स असतील तर अरोमॅटिक रिंग वरती, तर नायट्रेशन्स विल गो ऍट ऑर्थो or the para position. So at the another side, if electron withdrawing groups are present on the aromatic ring, then the nitration will proceed to the meta position. If there are amine groups present on the aromatic ring, then first we should have to protect the amine group, and then we should have to carry out the nitration, and then we can deprotect the amine group. तर तो डिप्रोटेक्ट करू शकतो. ठीक आहे. तर these are the some rules of the nitrations, की कसं आपण ऍक्च्युअली नायट्रेशन जे आहे ते कॅरी ऑन करू शकतो.
आता इथं बऱ्याचपैकी थेरॉटिकली तुम्हाला दिलंय की ऍक्च्युअली नायट्रेशन रिएक्शन कशी कॅरी ऑन करायची, त्याचं इंडस्ट्रियल स्केलवरती ऍक्च्युअली काय असतं, तर त्याची प्रोसेस सिम्पली फॉर्म मध्ये थोडक्यात दिलेली आहे. तुम्ही जरी वाचली तरी पण ती प्रोसेस तुम्हाला कळू शकते. इन शॉर्ट मी तुम्हाला फक्त एक्सप्लेन करतो की नायट्रेशन इज बेसिकली कॅरिड आउट इन द कास्ट आयर्न वेसल. कास्ट आयर्नचा जो वेसल आहे त्याच्यामध्ये बेसिकली नायट्रेशन जे आहे ते कॅरिड आउट केलं जातं आणि त्याला आतमध्ये स्टरर वगैरे असतात. ठीक आहे. आणि एक साधारणतः त्या स्टररचा जो रेट आहे 60 रिव्होल्युशन पर मिनिट, म्हणजे एका मिनिटामध्ये 60 काय म्हणतो त्याला आपण चक्रा मारतो ते वेसल, म्हणजे काय असेल की म्हणजे आपण जनरली म्हणूया की एक कास्ट आयर्नचा वेसल आहे. इट कंटेन स्टरर आणि स्टररचं जे स्पीड आहे आरपीएम किती आहे तर 60 राऊंड्स पर मिनिट. ठीक आहे. 60 राऊंड्स पर मिनिटामध्ये 60 राऊंड्स होईल त्याचं तेवढं आहे. अगेन फर्दर इट इज प्रोव्हाइडेड विथ जॅकेट, कुलिंग जॅकेट असेल. ॲज ए रिॲक्टर आहे तर रिॲक्टरला कुलिंग जॅकेट सुद्धा बसवलेलं असेल, कारण नायट्रेशन रिॲक्शन्स जे आहेत ते हायली एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स असतात आणि त्याच्यामुळे त्याला कुलिंग जॅकेट जे आहे ते कुलिंग जॅकेट असेल. प्लस ह्याला थर्मामीटरचं एक पॉकेट असेल ज्या ठिकाणी थर्मामीटर लावलेलं असेल की जेणेकरून तुम्हाला टेम्परेचर किती चेक कळेल. अगेन देर आर इनलेट्स फॉर द मिक्स्ड ऍसिड. ऍसिड जे नायट्रेटिंग मिक्सचर आहे, नायट्रेटिंग मिक्सचर ते पास करण्यासाठी याला इनलेट आहेत की जेणेकरून त्याच्यातून आपण नायट्रेटिंग मिक्सचर जे आहे ते पास करू शकतो. अगेन देर आर डिस्चार्ज विच आर ऍट द बॉटमला इथं डिस्चार्ज आहे की रिॲक्शन झाल्यानंतर हे जे रिॲक्शन मास आहे तर ते रिॲक्टर मधून बाजूला काढून घेतो आपण, त्यासाठी त्याला डिस्चार्ज आहेत. समटाइम्स देर इज अ कुलिंग कॉइल्स इनसाइड द व्हेसल. तर कारण बघा नायट्रेशन रिॲक्शन आर व्हेरी हायली एक्झोथर्मिक आणि त्याच्यामुळे याला बऱ्याच वेळा कुलिंग जॅकेट सुद्धा जे आहेत ना ते कुलिंग जॅकेट पण बेसिकली बसवले जातात. तर नायट्रेशन इंडस्ट्रियल स्केलवरती कसं करतात त्याच्या संदर्भातलं मी थोडक्यात तुम्हाला इन जनरल इन्फॉर्मेशन दिली. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस आपण नायट्रो बेंझिन मॅन्युफॅक्चर करतो त्याची एक इथं प्रोसेस दिलेली आहे. पहिल्यांदा बेंझिन घेतलं जातं वेसलमध्ये आणि मग स्लोली तुमचं जे नायट्रेटिंग मिक्सचर आहे ते त्याच्यामध्ये ऍड केलं जातं आणि टेम्परेचर जे आहे ते 25 to 30 डिग्री सेल्सिअस एवढे मेंटेन केलं जातं. आणि मग ऍसिड ऍडिशन एंड करायच्या अगोदर म्हणजे ऍट द एंड ऑफ द ऍसिड ऍडिशन म्हणजे ऍसिड संपत आल्यानंतर ते टेम्परेचर तुमचं 60 ते 70 डिग्री पर्यंत वाढवलं जातं. बघा पहिल्यांदा वेसल आहे, इन द वेसल वी आर टेकिंग द बेन्झिन, देन वी आर ऍडिंग अ नायट्रेटिंग मिक्सचर आणि मग नायट्रेटिंग मिक्सचर ऍड करताना टेम्परेचर 25 ते 30 पर्यंत आपण मेंटेन ठेवतो आणि नायट्रेटिंग मिक्सचर संपत आलं का टेम्परेचर 60 ते 70 पर्यंत नेतो आणि त्याच्यानंतर मिक्सचर रिॲक्शन जे आहे द कंपोजिशन ऑफ द रिॲक्शन इज चेक्ड बाय मेजरिंग द डेन्सिटी ऑफ द नायट्रोबेन्झिन लेअर. त्याची डेन्सिटी किती झाली त्याच्यावरून काय करू शकतो की आपण कंपोजिशन चेक करू शकतो त्या मिक्सचरचं आणि मग जनरली किंवा आपण काय करू शकतो की त्याच्यामध्ये नायट्रिक ऍसिड किती आहे ते चेक करून पण आपण रिॲक्शनचं कंपोजिशन काय झाले ते बेसिकली चेक करू शकतो. एकदा का रिॲक्शन कंप्लीट झाली की जे स्टरर आहे तो स्टरर बंद करायचा आणि स्टरर बंद केलं का नायट्रोबेन्झिनचं तुम्हाला एक ऑइली लेअर सेपरेट झालेला दिसेल. तो ऍसिडच्या वरती असेल, म्हणजे खाली एक लेअर असेल तो अनरिएक्टेड ऍसिडचा असेल आणि वरती जो आहे तो ऑइली लेअर असणार. म्हणजे दिस रिॲक्टर will contain two layers. One layer will be oily and it is at the top and the another layer will be काय असणार आहे, दुसरा जो लेअर आहे तो H2SO4चा लेअर असणार. असे दोन लेअर्स तयार होतील आणि मग दोन लेअर तयार झाल्यानंतर ते ऑइली लेअर जो आहे वरचा इट इज अ ड्रॉन ऑफ, हा बाजूला काढला जातो आणि मग तो परत दुसऱ्या एका टँक मध्ये घेतात, त्याच्यामध्ये वॉटर असते H2 आणि हा ऑइली लेअर या वॉटर मध्ये ऍड करतात आणि परत स्टरिंग करायला सुरू करतात. किंवा याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा वॉटरच्या ऐवजी डायल्यूट अल्कली पण वापरतात. डायल्यूट अल्कली ऑर दी वॉटर वॉशिंग करायसाठी, कारण त्याच्यामध्ये जर थोडंफार ऍसिड राहिला असेल त्या ऑइली लेअर मध्ये तर ते सगळंचे सगळं ऍसिड काय होतं की पाण्यामध्ये ऍब्झॉर्ब होते. किंवा डायल्यूट अल्कली जर वापरली तर दिस ऍसिड विल गेट न्यूट्रलाइज, म्हणजे ट्रेसर क्वांटिटीमध्ये ऍसिड आहे, म्हणजे इथून सेपरेट करत असताना थोडंफार इथलं जे ऍसिड आहे हे खालचं ऍसिड याच्यामध्ये जाऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे ते परत पाण्यामध्ये टाकतात आणि जनरली तुम्ही फिरवतात त्याला स्टर करता आणि मग पाण्यातलं जे त्याच्यामध्ये जे काही ऍसिड आहे ऑइली लेअर मधलं ते सगळं काय होईल की न्यूट्रलाइज होईल किंवा ते पाण्यामध्ये जाईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग ते नायट्रोबेन्झिन जे आहे ते बाजूला काढलं जातं आणि मग त्याचं काय केलं जातं की जनरली डिस्लेशन केलं जातं. ठीक आहे. आणि डिस्लेशन करून परत जनरली मग ते ॲनिलीन किंवा फिनिल हायड्रायझन, बेन्झिडीन, मेटॅलिक ऍसिड अशा प्रकारचे त्याचे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत तर ते डेरिव्हेटिव्ह बनवण्यासाठी बेसिकली त्याचा यूज केला जातो. ठीक आहे. तर मी जनरली सांगितलं की आता मी हे सगळ्याच प्रकारचं नायट्रेशन सांगितलं नाही. इन जनरली कुठलंही नायट्रेशन जे आहे ते कसं कॅरी ऑन होतं
इंडस्ट्रीमध्ये कशा पद्धतीने ते नायट्रेशन केलं जातं त्याचा मी थोडक्यात अंदाज दिला. ठीक आहे, काय असेल नायट्रेशनचं. सो नाउ लेट अस गो टू द व्हेरियस रिएक्शन्स ऑफ द नायट्रेशन्स. नायट्रेशनच्या वेगवेगळ्या रिएक्शन्स कशा कॅरी ऑन होतात किंवा रिएक्शन्स वेगवेगळ्या कशा आहेत, त्याच्या रिएक्शन कंडिशन्स काय आहेत, तर ते थोडंसं आपण काय करतो की डिस्कस करते. सो फर्स्ट रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ द मेटा-डायनायट्रोबेन्झीन. Synthesis of meta-dinitrobenzene. So it is basically obtained by the crude nitrobenzene. म्हणजेच काय की जनरली हे काय केलं जातं, मेटा-डायनायट्रोबेन्झीन कसं मिळतं आपल्याला, इट इज ऑब्टेन बाय द नायट्रेशन ऑफ crude dinitrobenzene with a fuming nitric acid that is around 67% H2SO4 आणि 33% नायट्रिक ऍसिड याचं मिक्सचर असणार आहे. म्हणजे फ्युमिंग नायट्रिक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग सल्फ्युरिक ऍसिड याचं मिक्सचर असणार आहे. म्हणजेच काय की अराउंड 33% HNO3 अँड काय असेल की 67% H2SO4. 67% H2SO4 हे जे मिक्सचर आहे. So with the help of this mixture we can nitrate the नायट्रोबेन्झीन. नायट्रोबेन्झीनचं नायट्रेशन करतो आणि मग तुम्हाला साधारणतः 85 to the 90% म्हणजे 85 to the 90% मेटा डायनायट्रोबेन्झीन विल गेट फॉर्म. मेटा डायनायट्रोबेन्झीन विल गेट फॉर्म. आता ह्याच्याबरोबर थोड्याफार प्रमाणामध्ये तुम्हाला आर्थो प्लस थोडं पॅरा पण मिळतं. ते किती 10% मध्ये असतं. थोडं आर्थो आणि पॅरा पण मिळतं. आणि हे जे आर्थो आणि पॅरा डायनायट्रोबेन्झीन जे तयार झाले मेटा डायनायट्रोबेन्झीन मध्ये, इट इज रिमूव्ड ॲज वॉटर सोल्युबल प्रोडक्ट. कारण आर्थो आणि पॅरा हे वॉटर सोल्युबल आहेत, बट मेटा डायनायट्रोबेन्झीन इज नॉट वॉटर सोल्युबल. म्हणून काय करायचं, हे जे प्रोडक्ट तयार झाले हे सगळं मिक्सचर, सो पॉवर दिस और पुट दिस मिक्सचर इन द वॉटर बाथ. So ortho and the para product will get dissolved in the water and the meta will be remain undissolved. आणि मग याला फिल्टर करा. मेटा प्रोडक्ट विल बी रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर and in the filtrate ortho and para product will go. म्हणजे प्युरिफिकेशन झालं, सिम्पली आहे. लक्षात आलं की काय करतो आपण, वॉटर सोल्युबल प्रोडक्ट आहेत, बाय ट्रीटिंग विथ नायट्रेशन प्रोडक्ट काय होईल की, किंवा ॲक्वेस सोडियम सल्फाइड बरोबर ट्रीट करा. तर जनरली काय होईल की तुमचं जे आर्थो आणि पॅरा आहे त्याचा सोल्युबल साल्ट जो आहे तो तयार होऊन तो बाजूला निघू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग ॲक्वेस लेअर जो आहे तुमचा, तर म्हणजे बघा बरेच वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत की ज्याच्या साहाय्याने आपण ते नायट्रोबेन्झीन जे आहे ते काय करू शकतो की सेपरेट करू शकतो. आता ऍक्च्युअली बघा की आर्थो आणि पॅरा हे सोल्युबलच्या फॉर्म मध्ये गेला आणि तुमचा जो प्रोडक्ट आहे मेटा डायनायट्रोबेन्झीन तो सॉलिड राहिला. तो सेपरेट केला जातो, याला वॉशिंग दिलं जातं पाण्यानं परत आणि मग याला ड्राय केलं जातो. मग तुम्हाला काय मिळेल की मेटा डायनायट्रोबेन्झीन जो आहे तो मिळेल. तुम्ही स्पेशली रिॲक्शन बघितली, याची मेकॅनिझम बघा, तुम्हाला येते मेकॅनिझम ऑलरेडी. तुम्ही याचं जर रेझोनन्स स्ट्रक्चर काढलं तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन रिच पोझिशन कुठली आहे कार्बनची कळेल. तर मेटा कार्बन हा इलेक्ट्रॉन रिच असतो. सो मेटा कार्बन विल अटॅक ऑन दी नायट्रोनियम इलेक्ट्रोफाईल आणि मग तुम्हाला मेटा डायनायट्रो कंपाऊंड जो आहे तर तो मेटा डायनायट्रो कंपाऊंड मिळणार आहे. बेसिकली मेटा डायनायट्रोबेन्झीन जे आहे ना, इट इज युज्ड फॉर मेकिंग मेटा नायट्रो ॲनिलीन किंवा मेटाफिनिल डायॅमिन. याचा ऍक्च्युअली खरं तर पुढे डाय मध्ये यूज केला जातो. मेटा नायट्रो ॲनिलीन किंवा मेटाफिनिल डायॅमिन हे ऍक्च्युअली मेटा डायनायट्रोबेन्झीन पासून बनवतात आणि त्याच्यामुळे मेटा डायनायट्रोबेन्झीनला खूप इम्पॉर्टन्स आहे. ही सगळ्यात पहिली रिएक्शन आहे नायट्रेशनची. देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द नायट्रेशन इज द नायट्रेशन ऑफ टोलिन. आता टोलिनचं जर आपण नायट्रेशन बघितलं तर सिंपल आहे. इथं पण टोलिनचं नायट्रेशन कुठं होणार आहे, आर्थो अँड द पॅरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट. बघितलं आपण, आर्थो आहे 62 to 63% आणि पॅरा प्रोडक्ट किती आहे 33 to the 34% आणि मेटा प्रोडक्ट इट इज व्हेरी मायनर. ठीक आहे. म्हणजे इथं पण तुम्हाला नायट्रेशन करताना काय करावं लागेल, यू नीड 30% फ्युमिक नायट्रिक ऍसिड अँड द 57.5% H2SO4 आणि मग याच्यामध्ये 12% काय असेल वॉटर असणार आहे आणि याचं टेम्परेचर जे आहे बिलो 30 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर शुड हॅव टू मेंटेन बिलो 30 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. and you will get the mixture of the three isomers, that is ortho product you will get a para product as well as you will get a meta product, where ortho will be the major, para will be the another one major product and the meta will be the minor product. ठीक आहे. तर आर्थो आणि पॅराचं जे मिक्सचर आहे ते अराउंड 90% तुम्हाला मिळतं किंवा 95% मिळतं आणि एक 3-4% मध्ये तुम्हाला मेटा नायट्रोटोलिन मिळतं. हे सुद्धा मिक्सचर आपण सेपरेट करू शकतो बाय युझिंग द फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन जर केलं तर तुम्हाला पॅरा नायट्रो ॲनिलीन जो आहे
तर तो प्रोडक्ट तुम्हाला 18 डिग्री सेल्सिअसला बाहेर काढून ऍक्च्युअली तुम्ही क्रिस्टलायझेशन त्याचं करू शकता. ठीक आहे. तर डाय इंडस्ट्रीमध्ये पॅरानायट्रोटोल्युइन जो आहे हा एक इम्पॉर्टंट आयसोमर आहे. म्हणजे हा जो प्रोडक्ट आहे इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट आयसोमर इन द डाय इंडस्ट्री. त्याच्यामुळं याला बनवणे खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण हा जर बनवला तर तुम्ही डाय इंटरमिडिएट्स आणि वेगवेगळे डाय जे आहेत तर ते बनवू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द नायट्रेशन ऑफ द टोलिन. देन द सेकंड वन इज, हे बघा मेकॅनिझम मी ऑलरेडी कॉमन मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. परत परत मेकॅनिझमची मला वाटतं काही गरज नाही. देन द पॅरानायट्रोटोलिन ऑन सल्फोनेशन. म्हणजे आता ऍक्च्युअली बघा इथं ऍक्च्युअली काय की 25% वोलियम वापरलेलं आहे. म्हणजे पॅरानायट्रोटोलिन हा कंपाऊंड आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये जर आपण वोलियम यूज केलं तर सल्फोनेशन होते. हे आपण सल्फोनेशनच्या रिएक्शन मध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो नो नीड टू डिस्कस ओव्हर दिस. नायट्रेशन करून परत सल्फोनेशन केलेलं आहे. देन द नेक्स्ट वन इज द नायट्रेशन ऑफ द नॅफ्थॅलिन कंपाऊंड. नॅफ्थॅलिनचं जे नायट्रोशन आहे ते कुठं होतं बेसिकली बघा, अल्फा पोझिशनला होतं किंवा 1 पोझिशनला इनिशियली. इथं पण काय की नॅफ्थॅलिन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ 28% नायट्रिक ऍसिड अँड 57% H2SO4 अँड 15% वॉटर. बघा नायट्रेटिक मिक्सचर जे आहे हे कसं आहे नायट्रेटिक मिक्सचर, तर याच्यामध्ये जनरली काय की 15% वॉटर आहे आणि साधारणतः 57% H2SO4 आहे आणि काय की 28% नायट्रिक ऍसिड आहे. आणि तुम्हाला नायट्रेशन जे आहे असं होईल, म्हणजे या पोझिशनला नायट्रेशन होणार आहे. आता बेसिकली हे जे 1 नायट्रोनॅफ्थॅलिन कंपाऊंड आहे, हा 1 नायट्रोनॅफ्थॅलिन असं म्हणतो आपण त्याला, 1 नायट्रोनॅफ्थॅलिन. ठीक आहे. 1 नायट्रोनॅफ्थॅलिन. इट इज युज्ड फॉर मेकिंग 1 अमिनो नॅफ्थॅलिन. हा पण एक डाय इंटरमिडिएट आहे. ठीक आहे. 1 अमिनो नॅफ्थॅलिन. आता ऍक्च्युअली 2 नायट्रोनॅफ्थॅलिन जे आहे ना ते ऍक्च्युअली आपण नायट्रेशन करून मिळवत नाही, तर त्याला वेगळ्या पद्धतीने आपण 2 नायट्रोनॅफ्थॅलिन मिळवू शकतो. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पण बघा आता हे जे 1 नायट्रोनॅफ्थॅलिन तुम्ही जे मिळवलेलं आहे त्याचंच आपण 1,5 किंवा 1,8 डायनायट्रोनॅफ्थॅलिन करू शकतो. हे मोनो नायट्रेशन आहे. आपण याला डायनायट्रेशन पण करू शकतो. फर्दर काय करायचं आहे तुम्हाला, इट शुड हॅव टू ट्रीटेड विथ द मिक्सचर ऑफ नायट्रेटिंग मिक्सचर म्हणूया आपण, किंवा HNO3 आणि H2SO4. म्हणजे इट शुड बी ट्रीटेड विथ द नायट्रेटिंग मिक्सचर ॲट 80 डिग्री सेल्सिअस. देन यू विल गेट द 1,5 आणि 1,8 डायनायट्रो प्रोडक्ट, डायनायट्रोनॅफ्थॅलिन. हा 1,5 आणि 1,8 डायनायट्रोनॅफ्थॅलिन आहे. तर हे जे दोन डेरिव्हेटिव्ह आहेत ते तुम्हाला ऍक्च्युअली 1 नायट्रोनॅफ्थॅलिन पासून इझिली मिळू शकतात. ठीक आहे. सो देन द नेक्स्ट वन, नायट्रेशन ऑफ अँथ्राकिनोन. अँथ्राकिनोनचं जे नायट्रेशन आहे ते पण सिम्पली आहे. याच्यामध्ये पण काय की नायट्रेटिक मिक्सचरच तुम्हाला यूज करायचं आहे. टेम्परेचर जे आहे ते इथं बघा, हे जे नायट्रेटिक मिक्सचर तुम्ही यूज केले 50 ते 75 डिग्री पर्यंत जर तुम्ही हीट केलं तर तुम्हाला या पोझिशनला नायट्रेशन होताना दिसेल. परत जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं यू विल गेट अ डायनायट्रो प्रोडक्ट 1,8 डायनायट्रो. ठीक आहे. प्लस 1,5 पण मिळेल. म्हणजे हे दोघांचं तुम्हाला मिक्सचर मिळणार आहे. म्हणजे तुम्हाला एक बेसिकली एक गोष्ट लक्षात आली असेल की टेम्परेचर जर लो असेल तर यू विल गेट मोनो नायट्रेटेड प्रोडक्ट, आणि जर हाय टेम्परेचर वापरलं तर तुम्हाला डायसब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट मिळतात. म्हणजे डायनायट्रेशन होतं. बरोबर का? म्हणजे दोन ठिकाणी तुम्हाला नायट्रेशन होतं. ठीक आहे. तर टेम्परेचर नेहमी लो आपण का ठेवतो, तर नायट्रेशन जर आपण सिंगल करायचं असेल तर टेम्परेचर कमी ठेवतो, आणि जर तुम्हाला 2-3 पोझिशनला नायट्रेशन करायचं असेल तर तुम्हाला टेम्परेचर जे आहे ते टेम्परेचर वाढवावं लागेल. प्लस नायट्रेटिक मिक्सचरचा रेशो जो आहे ना तो रेशो सुद्धा ऍक्च्युअली वाढवावा लागतो. ठीक आहे. सो इट इज अबाउट द नायट्रेशन ऑफ अँथ्राकिनोन. हे बघा, हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मी तुम्हाला शेअर करतो, जेणेकरून तुम्ही वेगवेगळ्या रिॲक्शन ज्या आहेत त्या व्यवस्थित बघू शकाल. त्याच्यानंतर नायट्रेशन ऑफ अरोमॅटिक अमाइन्स. हे फार इम्पॉर्टंट आहे बघा, कारण अरोमॅटिक अमाइनचं जे नायट्रेशन आहे ते आपण इझिली करू शकत नाही एवढ्या. कारण का, जर आपण डायरेक्टली अरोमॅटिक अमाइनचं नायट्रेशन करायला गेला तर दिस अमाइन ग्रुप विल अंडरगो ऑक्सिडेटिव्ह डिस्ट्रक्शन. तर हे अमाइन ग्रुप जे आहे याचं ऑक्सिडेटिव्ह डिस्ट्रक्शन होऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे डायरेक्ट तुम्हाला नायट्रेशन करता येत. ओके, इट इज नॉट कॅरिड आउट डायरेक्टली बिकॉज amine group is a sensitive group to the oxidation, and therefore amine group is protected by the acetylation or any other means. तर इथं बघा acetylation केलं, NH2 acetyl chloride बरोबर त्याचं काय केलं, ट्रीटमेंट केली आणि मग NaCO3 तयार झालं आणि त्याच्यानंतर मग नायट्रेशन केलं बघा HNO3 H2SO4 वापरून. पॅरा पोझिशनला नायट्रेशन झालं किंवा आर्थोला पण होऊ शकतं थोडंफार,
आणि याच्यानंतर मग हायड्रॉलिसिस केलं आणि हा ग्रुप आहे तो डिप्रोटेक्ट झाला आणि परत अमाइन तुमचा ऍज इट इज झाला. ही पण रिएक्शन नॉर्मली तुम्हाला झालेली आहे कुठं ना कुठं. फक्त एक लक्षात ठेवा की अमाइनचे जे नायट्रेशन आहेत ॲनिलीन वगैरे, तर याचे नायट्रेशन डायरेक्ट करत नाहीत. का तर ड्यू टू द ऑक्सिडेटिव्ह डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज अमाइन ग्रुप्स, आणि त्याच्यामुळे अमाइनला प्रोटेक्शन केलं जातं, त्याच्यानंतर त्याचं नायट्रेशन होतं आणि मग त्याला डिप्रोटेक्शन केलं जातं. ठीक आहे. तर हे फक्त अमाइनच्या बाबतीमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर टोलिडाइन्स. टोलिडाइन्स म्हणजे काय असेल की एका बाजूला अमाइन ग्रुप असेल आणि दुसऱ्या बाजूला काय असेल की CH3 असणार, CH3NH2. हे टोलिडाइन आहे. इथं पण तुम्हाला तेच करावं लागतं की हा जो NH ग्रुप आहे त्याला प्रोटेक्शन केलं, त्याच्यानंतर नायट्रेशन केलं सेकंड स्टेपमध्ये, त्याच्यानंतर हायड्रोलिसिस केलं आणि हा ग्रुप डिप्रोटेक्ट झाला. सिम्पली आहे. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला अमाइन असेल एखाद्या कंपाऊंड मध्ये, यू शुड रिमेंबर दॅट यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट द अमाइन्स, अदरवाइज देर विल बी ऑक्सिडेटिव्ह डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमाइन. तर अमाइनचं ऑक्सिडेटिव्ह डिस्ट्रक्शन जे आहे ते होऊ शकतं. ठीक आहे. त्यानंतर नायट्रेशन ऑफ क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह. आता क्लोरो डेरिव्हेटिव्हचं जे नायट्रेशन आहे ते सुद्धा बेसिकली कसं आहे बघा, की क्लोरोबेन्झिन जर तुम्ही घेतलं, हे तर चुकलेलं आहे बघा, याच्यामध्ये करेक्शन करावं लागेल तुम्हाला. हे OCH3 नाही ऍक्च्युली, इथं Cl आहे. ठीक आहे, OCH3 नाही, Cl आहे. तर इथं पण 35% नायट्रिक ऍसिड, ठीक आहे, देन 53% H2SO4 अँड अराउंड 12% वॉटर, 12% वॉटर असं नायट्रेटिक मिक्सचर घ्यायचं आहे. आणि मग क्लोरो बेन्झिनचं नायट्रेशन केलं का तुम्हाला आर्थो क्लोरो आणि पॅराक्लोरोचा प्रोडक्ट मिळतो. याच्यात पॅरा हा मेजर आहे, 65% आहे, आणि आर्थो जो आहे तो मायनर प्रोडक्ट आहे. तर हे जे क्लोरो नायट्रेटेड कंपाऊंड्स आहेत त्याचा सल्फर डाईज मध्ये जास्त यूज होतो. इट इज युजफुल इंटरमिडिएट फॉर द सल्फर डाईज. सल्फर डाईज बनवण्यासाठी हे जे आर्थो क्लोरो नायट्रेटेड जे प्रोडक्ट आहेत तर त्याचा आपण जास्त करून काय करतो, यूज करतो. ठीक आहे. So then the next one more nitration is there, that is aromatic sulfonic acids. Nitration of the aromatic sulfonic acids. It is again generally carried out by the nitrating agent to the sulfonation. म्हणजे जनरली बघा, सल्फोनेटेड प्रोडक्ट आहे हा हायड्रॉक्सी सल्फोनेटेड प्रोडक्ट, याला नायट्रेटिक मिक्सचर याच्यामध्ये जर ऍड केलं तर ऍक्च्युली सल्फोनेटेड तुमचा ग्रुप पण जातो आणि मग ऍक्च्युली काय होतं की नायट्रेशन तुम्हाला आर्थो पोझिशनला मिळतं. ठीक आहे. म्हणजे दोन्ही एका स्टेपमध्येच बऱ्याच वेळा नायट्रेशन आणि सल्फोनेशन पण होऊ शकतं. आणि बऱ्याच वेळा जर सल्फोनेटेड प्रोडक्ट असेल तर ते सल्फोनेटेड प्रोडक्टला सल्फोनेशन ग्रुप जो आहे तो रिप्लेस होऊन तिथं नायट्रेशन पण होऊ शकतं. म्हणजे इथं पण दाखवलेलं आहे बघा, पॅरा हायड्रॉक्सी कंपाऊंड आहे, सल्फोनेशनचा कंपाऊंड आहे, नायट्रिक ऍसिड 77%, H2O 23% वापरले आणि 30 to 80 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे. इथंही नायट्रेशन झालंय आणि सल्फोनेशनचा जो ग्रुप आहे त्यालाही सबस्टिट्यूशन केलेलं आहे ना, बरोबर का. म्हणजेच काय की नायट्रो ग्रुप रिप्लेसेस टू द सल्फोनिक ग्रुप ड्युरिंग द नायट्रेशन. एक लक्षात आलं की नायट्रो ग्रुप रिप्लेसेस टू द सल्फोनिक ग्रुप ड्युरिंग नायट्रेशन. इथं पण रिप्लेसमेंट केलेली आहे, इथं पण रिप्लेसमेंट केलेली आहे. दोन्ही ठिकाणी ऍक्च्युअली नायट्रो ग्रुपने काय केलं की सल्फोनेशन जो प्रोडक्ट आहे त्याला रिप्लेसमेंट केलेली आहे. देन द नायट्रेशन्स ऑफ द अल्फा नेप्थॉल अँड द बीटा नेप्थॉल. त्यात पण काही वेगळं नाही, फक्त कुठं नायट्रेशन होतं ते इम्पॉर्टंट आहे. अल्फा नेप्थॉल जर असेल तर जनरली नायट्रेशन will go to the second position or sometimes it will go to the fourth position or the both positions. म्हणजे मिक्सचर पण तुम्हाला मिळू शकते, तिन्हीचं मिक्सचर मिळू शकते. बीटा नेप्थॉल जर असेल तर मिक्सचर मिळायच्या ऐवजी तुम्हाला फक्त फर्स्ट पोझिशनलाच नायट्रेशन होताना दिसेल. म्हणजे 1 नायट्रो 2 नेप्थॉल इज ऑप्टेन, बट वेन द अल्फा नेप्थॉल इज युज्ड मिक्सचर यू विल गेट, म्हणजे मिक्सचर मिळेल तुम्हाला, डायनायट्रेशनचा जो प्रोडक्ट आहे तो पण मिळेल, प्लस चौथ्या पोझिशन आणि दुसऱ्या पोझिशनला नायट्रेशन झालेलं प्रोडक्ट पण मिळणार आहे. जर बीटा नेप्थॉल जर घेतला तर यू विल गेट द ओनली वन प्रोडक्ट. ठीक आहे. हे थोडंसं फास्ट होते इथं, ठीक आहे, म्हणजे जरासं फास्ट वाटते मलाही, पण मला वाटतं काही हरकत नाही. या गोष्टी तुम्ही प्रिपेअर करा, कागदावरती बसून जरा थोडंसं नोट्स काढा तर तुम्हाला थोडं सोपं जाईल. एक गोष्ट अवघड आहे बघा, कारण कुठल्या रिएक्शनला काय कंडिशन्स लावायच्या ते थोडंसं लक्षात ठेवणं जरासं अवघड आहे. मग यासाठी एक तुम्ही काम करू शकता, एक चार्ट बनवा. त्याच्यामध्ये सेंटरला एकच प्रोडक्ट ठेवा, त्याच्या वेगवेगळ्या रिॲक्शन आणि त्याच्या कंडिशन, मग दुसऱ्या प्रकारच्या रिॲक्शन्स त्याच्या कंडिशन, असे चार्ट्स बनवत त्या चार्ट्स मध्येच कंडिशन्स लिहा. बाकीचं तुम्हाला फार काय वाचावं लागणार नाही. ठीक आहे.
कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकताय. वी हॅव 1 more minutes. Session is open for the discussion. Thank you.